आपलं स्वागत. पाहूयात आजच्या ताज्या घडामोडी. राष्ट्रसंत आचार्य 108 गुणधर नंदीमुनी महाराज यांच्या नेतृत्वाखाली अयनापूर तालुका कागवाड येथे होणाऱ्या जैन समाजाच्या महामेळाव्यासाठी कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे 25 लाख जैन समाज बांधव उपस्थित राहणार असून यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणारे राज्याचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांना जैन समाजाच्या विविध मागणीबरोबरच जैन समाजाच्या आर्थिक व सर्वांगीण विकासाकरता राज्य शासनाने जैन समाजासाठी जैन विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावे असे निवेदन सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अंकली तालुका चिकोडी येथील गोमटे शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर NA मगदूम यांनी दिली. अंकली तालुका चिकोडी येथील गोमटे शिक्षण संस्थेच्या सभागृहात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ज्यावेळी जैन मुलींची हत्या झाली त्यावेळी उपोषणाला बसलेले राष्ट्रसंत 108 श्री आचार्य गुणधर नंदी मुनी महाराज त्यांना राज्याचे उपमुख्यमंत्री, विविध खात्याचे मंत्री, अल्पसंख्याक खात्याचे मंत्री यांनी भेटून त्यांच्या उपोषणस्थळी जैन समाजाच्या विकासासाठी आपले शासन कटिबद्ध असून जैन मुनींच्या विहारावेळी त्यांना संरक्षण देण्याबरोबरच जैन विकासाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र असे जैन विकास महामंडळ स्थापन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र सदर शासनाने आश्वासन देऊन 2 वर्षाचा कालावधी लोटता आला तरी अद्यापही जैन विकास महामंडळ स्थापन करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. त्याकरता हा मेळावा होणार असून या मेळाव्याच्या माध्यमातून प्रचंड अशी शक्ती प्रदर्शन करून अहिंसा मार्गाने राज्यपालांच्या मार्फत राज्य शासनाला जैन समाजाच्या मागणीबरोबरच जैन समाजासाठी स्वतंत्र असे विकास महामंडळ स्थापन करण्यासाठी निवेदनही सादर करण्यात येत आहे. या मेळाव्याला कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्यातील सर्वच खासदार, आमदार व लोकप्रतिनिधी यांच्यासह विविध मंत्रीही व जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी, मेळावा बालकल्याण खात्याच्या मंत्री श्रीमती लक्ष्मी हेब्बाळकर या उपस्थित राहणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हा पंचायत माजी सदस्य सुदर्शन खोत बोलताना म्हणाले की जैन समाजात अनेक गरीब कुटुंबे आहेत. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी राज्य शासनाने देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती त्वरित सुरू करावी व सध्या स्थापन करण्यात आलेल्या अल्पसंख्याक खात्यामध्ये विविध जातीचा समावेश केल्यामुळे आमच्या समाजाला योग्य ते अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे आमचा समाज आर्थिक दुर्बल घटकमध्ये राहिला आहे. समाजातील अनेक गुणी विद्यार्थी योग्य त्या आर्थिक पाठबळामुळे शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. त्याकरता शासनाने सर्वच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती जाहीर करावी. त्याचबरोबर जैन समाजाच्या शिक्षण संस्थेसाठी भरीव असे अनुदान राज्य शासनाने जाहीर करावे. त्याचबरोबर जैन समाजाच्या सर्वांगीण विकासाकरता राज्य शासनाने स्वतंत्र असे जैन विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावे अशी मागणीही यावेळी करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी ॲडव्होकेट ST मुनवळी यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. या पत्रकार परिषदेसाठी बाहुबली नागनोरे, सुरेश चौगुला, राजू चौगुला, प्रकाश हेमगिरे, सागर मगदूम, परीस रामतीर्थ, राजू लांडगे, भरतेश संती, बाहुबली खोत, प्रवीण घोसरवाडे, सुभाष मगेनावर, सागर मंगसुळे यांच्यासह अनेक जैन समाज बांधव उपस्थित होते. SB न्यूजसाठी इंगळीहून राजू कोळी. ನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಐನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಜೈನ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಈ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯವಾಗಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಸಂಘಟನೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಸಮಾಜ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಇವಾಗ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೈನ ಸಮಾಜದವರು ಯಾವ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೇಳೋದು ಅಥವಾ ಬೇಕನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಹಠ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಥ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಈಗಲೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೇಲಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಜೈನ ಸಮಾಜ ಸದೃಢವಾದಂಥ ಸಮಾಜ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ
ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ಜನಾಂಗದವರಲ್ಲಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕೇವಲ ಜೈನ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಥರದ ಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದದ. ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮೊದಲಿಂದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೈನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜೈನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ನಿಗಮ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೈನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೈನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಂತಂದರೆ ಸಂವೇದ ಶಿಖರ್ಜಿ. ಸಂವೇದ ಶಿಖರ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕೊಡಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮೊದಲು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟೊಳಗೆ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಐನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಗಣಿತವೇತ್ತ ಇವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ MLAಗಳು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. आम्हाला राजकीय, सामाजिक, आर्थिक असा सर्व घडामोडींचा आढावा पाहायला विसरू नका SB न्यूज चॅनल आणि नक्कीच सबस्क्राइब करा.